ناظرین، حالات حاضرہ کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں ہمایوں. کاروان حیات کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تشکیل کیا اور دونوں کو برابر کی اہمیت اور فوقیت دی. کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ملی، دونوں کو برابر بنایا، لیکن دونوں کو کچھ مختلف ذمہ داریاں بھی دی. لیکن ذمہ داریوں کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک کے پاس کچھ اہمیت زیادہ ہو، دوسرے کے پاس کم ہو. دیکھتے دیکھتے وقت بدلتا گیا اور بظاہر ہم نے جہالت کے دور سے نکل کے ہم ترقی پذیر ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے ترقی کرتے گئے، معاشی تبدیلی آئی، مادی اور معاشی تبدیلی بھی آئی، اور آج ہم مادی دور میں آ گئے ہیں. یہ جو دو پہیے اکٹھے چل رہے تھے، دونوں کی برابر اہمیت تھی، لیکن راستے میں کہیں ہم نے سمجھا کہ ایک پہیہ زیادہ اہم ہے اور دوسرے کے تھوڑے تھوڑے حقوق، تھوڑی تھوڑی جو احساسات تھے وہ مجروح ہونے لگے، کم ہونے لگے، اور ہم نے سوچا کہ گاڑی زندگی کی ایسے ہی چلے گی. لیکن آج جس دور میں ہم ہیں، جہاں ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی ہم نے کی ہے، یہ فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے. آج روز و شب ہم دیکھتے ہیں تشدد کے واقعات خواتین کے بارے میں، ان کے استحصال کے واقعے، اور بہت کچھ سامنے آ رہا ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھا لکھا معاشرہ ہے، لیکن وہ پڑھائی، وہ سماجی تبدیلی کہاں چلی گئی. بات کریں گے اسی پہ کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں اور ہم کس حد تک جو حقوق ہیں، جو قانون بنے ہیں، ان پہ چل رہے ہیں اور ان سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں روشن آرا جی آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. آپ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف جنرل اسٹڈیز یونیورسٹی آف کشمیر میں، اور ان کی بائیں جانب بیٹھی ہیں فاقرہ عرفان صاحبہ. آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں اور آپ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. آپ دونوں کا خیر مقدم. تو آپ ہی سے شروع کرتے ہیں ہم روشن آرا جی کہ میں نے بات کی کہ تبدیلی آئی سماجی، اور آپ سماجیات کا کام کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، اس میں پڑھاتی ہیں، لوگوں کو بیداری لاتی ہیں. آپ کو کیا دکھتا ہے اس پریزنٹ موڈ پہ جہاں ہم ہیں، جہاں اتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے، آگے بڑھے ہیں، تو کتنا آگے گئے ہیں ہم عورت کو اس کی جگہ دینے میں؟ بالکل ہمایوں صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو موضوع چنا ہے آپ نے، تو یہ بہت ہی اہم نوعیت کا موضوع ہم اس کو کہیں گے. روزمرہ زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں آئے دن کیا ہوتا رہتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ عورت کا جو اس کا اسٹیٹس تھا پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے، اور ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے، تو جب ہم اس مسئلے کو جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، کوئی بھی مباحثہ اس پر ہوتا ہے، تو ہم اسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک سائڈ سے ہم نے دیکھا ایک عورت ایک پرائم منسٹر بھی بنی ہے. اس نے کوئی ایسا فیلڈ چھوڑا نہیں جہاں پر اس نے اپنی ورتھ کو منوایا، ثابت کر دیا، اور اپنے پوٹینشل کو. ایون کہ مطلب سب سے زیادہ اگر جسمانی طور دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ ہے ایک عورت کا فوجی بننا، ایک سپاہی بننا، پھر اس گن کو، اس بندوق کو اپنے ساتھ رکھنا. تو وہ کام بھی عورت بہت اچھے سے کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو اس کے فرائض ہیں بیوی کے وہ بھی انجام دیتی ہے، ماں کے وہ بھی انجام دیتی ہے. مگر ان کچھ عورتوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں، کبھی ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے بہت کچھ پایا ہے، اچیومنٹ ہماری ہے، یا ہماری امپاورمنٹ شاید بہت بڑھ گئی ہے. مگر جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا سائڈ جو ہے تو وہ ابھی بھی بہت ڈارک ہے. جو ایز پر ریسرچ، ایز پر اسٹڈیز جو ہم دیکھتے ہیں ابھی بھی بہت ڈارک ہے، اور ابھی بھی ہمیں کرنے کو تو بہت کچھ کرنا ہے. اور ریسرچ ابھی بھی یہ دکھا رہا ہے کہ مطلب ہمیں it will take almost 100 years جب ہم جینڈر پیرٹی کی بات کریں گے. تو 100 سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہی ہیں. اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ڈارکر سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی پڑھی لکھی عورت ہو، اس نے تعلیم حاصل کی ہو، مگر اس کا جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی جو ڈیمانڈس ہے ان کے ان لاز کی ہوتی ہے، اس کے ہسبینڈ کی ڈیمانڈس ہوتی ہے، ان میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. وہ اس کو اتنی پڑھی لکھی ہو کر اپنے برابر کی اسٹیٹس کی بھی ہو، سٹل دین وہ بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ نہیں، یہ وہی عورت ہونی چاہیے جو آج سے 100 سال پہلے تھی. یہ آپ کے پاس پھر سے آئیں گے روشن آرا جی. جیسے آپ نے کہا کہ ایک سائڈ پہ وہ ڈیمانڈ یہ کرے گا کہ وہ آؤٹ گوئنگ ہو، پڑھی لکھی ہو، نوکری بھی کرتی ہے. بالکل. لیکن دوسری سائڈ پہ وہ بھی اس سے چاہے گا کہ اس لیول کے کام بھی کرے، وہ بھی کرے وہ جس میں وہ حصے دار خود نہ ہو، صرف عورت کو کرنا پڑے، چاہے گھر کے کام ہو، باقی کام ہو، جو بھی چیزیں ہوں، اور ہر وقت اسینڈنسی اسی کی رہے گی. آپ کی طرف آتے ہیں فاقرہ جی، آپ سے بات کریں گے. ایک تو آپ ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ
वकील भी हैं. जब भी इनने बात की उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी रही, इस खिते में तो सारे मुल्कों में रही प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सारी दुनिया की पार्लियामेंट्स में सिर्फ 23% रिप्रेजेंटेशन है अभी भी औरतों की. तो आपके स्टैटिस्टिक्स आपके क्या बताते हैं इन हालात में, पार्लियामेंट की नहीं, ग्रास रूट लेवल पे, कि औरत के साथ क्या हो रहा है, कहाँ है वो? तो मैं कहना चाहूंगी, मैंने हर दर्जे में एक औरत के साथ काम किया, फैक्ट्री वर्कर से लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक. जैसे इन्होंने बताया कि एक औरत को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी गई कि वो ये भी कर सकती है, पर उनको फिर भी घर के काम के साथ बंधा रखा गया. और जो एक औरत के लीगल राइट्स है, जैसे उनकी जो प्रॉपर्टी राइट्स है, जो उनकी मैरिटल होम पे राइट्स है, वो उनको नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वो मजबूर भी हो गई है काम करना. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो जरूरी है एक औरत के लिए, बट जो उसकी ट्रू इकोनॉमिक फ्रीडम है, जैसे मैम भी आगे बताएंगी, जो उनका मैरिटल होम पर राइट है, जो उनका लीगल राइट है अपनी प्रॉपर्टी पे, वो उनको नहीं मिलता है. आप यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखिए जो यंग औरतें हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारी बुजुर्ग औरतें हैं उनके पास भी ये लीगल राइट उन्हें नहीं दिया गया है. तभी ये केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये जेंडर पैरिटी आ रही है, क्योंकि जो बेसिक राइट उनको उनके हक है कानून तौर पे भी और रिलीजियस तौर पे भी, एक औरत का हक है शरिया की तरफ से कि उसको प्रॉपर्टी उसकी मिलनी चाहिए. वहां पर आप देखेंगे उसका मुकाबला सिर्फ उसके हस्बैंड और इन लॉज के साथ नहीं होता है, उसका भाई भी उसका मुकाबला करने को खड़ा होता है. तो क्या वहाँ कानून कमजोर है, वहाँ इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है? वहाँ कानून है तो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. तो क्या वहाँ जज्बात में आते हैं? वहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही एक लंबा सफर उनको तय करना है, क्योंकि सोसाइटी कहेगी कि इसने कुछ चोरी कर ली भाई से मांग कर अपना हक. तो इस तरीके के वाक्य उनको अपना ही समाज कहता है कि आप अगर छोड़िए अपने भाई को दीजिए, आपका तो घर है. तो वहां पर तो रखा है हक है, पर उसका तो वो कानूनी तौर पे सिर्फ नहीं, खुदाई तौर पे उसका हक है. 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी मुस्लिम लॉ में अगर देखा जाएंगे, अगर आप कोर्ट पे आएंगे, आप छोड़िए, आप देखिए वहां पे औरतें जो ये हक लड़ती भी हैं अपना कोर्टों में जाके, उनके साथ किस तरीके की हरासमेंट होती है. पति की तरफ से नहीं जो कि पराया है, इन लॉज की तरफ से नहीं जो कि पराया है, पर खुद का भाई बहन उनके मुकाबले में खड़े होते हैं. आप बहन तो छोड़िए, एक माँ को अपने बेटे के सामने मुकाबले में खड़ा हो रहना पड़ता है प्रॉपर्टी के लिए जो उसके पति ने उस पर रखी होती है. तो इसमें आपने, आप एक्टिविस्ट भी हैं, फिर अदालत में भी काम करती हैं, तो आपने कैसे केस देखे कि केस में क्या औरत के हक में नहीं जाता है? कोर्ट्स तो चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि जुडिशरी हक में नहीं देती है, कोर्ट्स तो बहुत मदद करते हैं कि एक औरत को उसके हकूक मिल पाए, बट जो दूसरी पार्टी होती है वहां तक पहुंचना, कोर्ट के दरवाजा खटखटाना तक एक बहुत बड़ा रास्ता है. उसको वो पार करने में एक तो खर्चा भी, एक तो उसको अपनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है. डोमेस्टिक वायलेंस हो तो वो सोचती हो अगर मुझे अपना हक मिलेगा मैं अपने घर बनाऊंगी. जैसे केस में बताना चाहूंगी, अभी अनंतनाग में एक लड़की को जला दिया गया. उनके वालिद से मेरी बात हुई, जिन्होंने उनने कहा कि अगर मेरा तलाक हो गया मैं बच्चों का क्या करूंगी, आप कैसे संभालेंगे. अब अगर इसी औरत को हमने उसका हकूक प्रॉपर्टी तरीके से जिस भी तरीके से दिया होता तो आज वो जली नहीं होती, आज उसका अपना घर. इसमें तो मेहर की बात भी आती है. एग्जैक्टली, मेहर की बात भी आती है. मेहर उसका अपना हक है जो कि उसको दिया नहीं जाता है, बहुत टाइम पर वो रखा जाता है. और मेहर छोड़िए, ये क्यों लड़की को कहा जाता है कि अब आप अपना हक भूल जाइए, आपकी शादी में खर्चा हुआ, आपको सोना दिया गया, लड़की की शादी नहीं होती. आपने एक बड़ी अच्छी अहम बात ये कही कि जैसे कि लड़की जल गई, बिल्कुल उसको जला दिया गया, लेकिन माँ बाप ये कहते हैं, उनकी भी हो सकता है इक्तिसादी हालत अच्छी ना हो कि हम तुम्हारे बच्चों को कैसे पालेंगे, तुम क्या आएगी, अब वहाँ सहो जो सहना है, तो वहाँ बर्दाश्त करो, कॉम्प्रोमाइज करो. बिल्कुल. तो ये सिचुएशन कैसी है फिर? मैं इस बारे में यही कहेंगे कि मतलब जब हम इस डोमेस्टिक वायलेंस की जो बात है, सबसे पहले मतलब अगर हमारी लायर साहिबा है तो हम ये बोलेंगे कि कानून किसी मर्द को ये हक नहीं देता है कि खुदा न खास्ता हो अपनी बीवी का गला घोटे, किसी को मारने का हक नहीं देता है, किसी को नहीं देता है. अगर उसकी अच्छी बनती नहीं है, वो सीधे कहेगा कि नहीं जी मुझे बराबरी नहीं है, तो मामला खत्म. न लड़ाइयाँ है तो न झगड़े हैं. उसके बाद जो इनलाज होते हैं कि मतलब उनको भी मतलब ये है कि दूसरे घर की लड़की है, कोई बात नहीं, कल हमारा बेटा. मम्मी की छुट्टी
डैडी की गुड़िया पल में चौपल में खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां हर घर के हर दिल में बसा अमन ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां दूसरी शादी करेगा। और समाज को ऐसे बनाया है हमने कि मतलब इस चीज को आज ये केस है अभी ताजा ताजा है, कल फिर बात छिपेगी और कुछ दिनों के बाद हम दूसरी न्यूज सुनेंगे। इस चीज को रोकेंगे कैसे? जो ये वायलेंस होती है, बेसिकली हम बात कर रहे थे इस सेशन से पहले भी कि जब लड़की की शादी होती है माँ बाप को उसी वक्त उसका हिस्सा रखना चाहिए, जो शरीयतन उसका हक है वो उसको दिया जाए। और उसके बाद माँ बाप ये ना कहें लड़की को कि अब तेरे घर के दरवाजे बंद हो गए, अब मेहमान हो गई। सर बहुत सारा समाज में तो नहीं होता है सर, होता है सर, बहुत होता है। ये उन समाज में होता है कि जहाँ कहते हैं कि घर लड़की के घर का पानी हराम है। हमारे में तो ऐसा नहीं होता सर। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है हमारे समाज में। और आप देखेंगे कि कितने भी केसेस जब भी हम इनसे बात करते हैं, जब हम इन केसेस में डीप जाते हैं, हमें यही चीजें मिलती है कि इस लड़की को फिर अगर इसको ससुराल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसको पता होता है कि मेरा भाई मेरा बाप भी अब मुझे अपना बैकअप नहीं होता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग बैकअप होगा तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। नहीं बुरा कम चांस नहीं सर, बात ये है, हम ये नहीं कहेंगे कि वायलेंस नहीं होगी, मगर एक चीज है कि वो स्टैंड ले सकती है, वो अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने हिस्से पर, अपनी इस प्रॉपर्टी पर वो अपना घर बना सकती है, खड़ा कर सकती है। मगर यहाँ पर इसको क्या हो जाता है कि शी हैज नो बैकअप, शी हैज नो वे टू गो आउट। और अभी आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर जो हमारा कश्मीर का, मैं कश्मीर की ही बात करूंगी, थोड़ा मैं सोशल वर्क के साथ भी जुड़ी हुई हूँ सर, ऐसी ऐसी चीजें देखने में मिलती है कि जो ट्रस्ट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे ट्रस्ट्स जो इन मतलब मोहताज लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हेल्प करते हैं। और वहां पर जो मैंने रजिस्टर्ड जो मैंने परसेंटेज देखी है वो सबसे ज्यादा औरतों की है। और वो औरतें जो है वो अच्छे घरों से हैं और उनके भाई, उनके जो बाकी जो मायका है वो मायका उनका मायका नहीं रहता है। फिर वो उनकी तरफ पे दाएं या बाएं देखकर भी मुड़ के देखते भी नहीं थे। वो बेचारी मतलब वो कैसे जिंदगी गुजर करते हैं। मतलब मैं कितनी एग्जांपल्स आपको दूं कि जो हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द जो रहती है, बिल्कुल जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल अगर माँ बाप को पता है कि मतलब, और ये कहा जाता है कि नहीं अब हमने लड़की की शादी की, इसको वो सोना लाया, थोड़ा सा 2 सूट लाए, 10 सूट लाए, मामला खत्म। बट ये सबसे बड़ा गुनाह है ये, और सबसे बड़ा मुझे लगता है ये क्राइम भी है, क्योंकि एक लड़की की शादी होगी तो भाई की शादी पर क्या खर्च नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि जो माँ बाप के पास है उसमें उसको बराबर से बराबर पहले ही दिया जाए, भले की शादी में उसको 10 चीजें वो कम लाए। और उससे क्या होता है, दैट इज सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी उसकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगी। बिल्कुल सर। ये इस पे बात करेंगे, हम थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। अभी तक हम जैसे आए ना कि शादी वगैरह वगैरह, एक और एस्पेक्ट है, लड़कियां कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, बस में जाती हैं, दुकान में जाती हैं, वहाँ भी एक किस्म की एक्सप्लॉयटेशन तो है। और वो एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा इग्नोर होती है, वो हाईलाइट भी नहीं होती है, और बच्ची भी अवॉइड ही कर लेती है कि बात ना करूं। तो ऐसे केसेस भी तो आपके पास हैं। ऐसे केस में कानून क्या कहता है? मैं एक बहुत सरप्राइजिंग चीज कहूंगी। एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, विशाखा गाइडलाइंस। वो कश्मीर में प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। ये कानूनी तौर पे एक कंप्लायंस है कि हर एक यूनिवर्सिटी को एक इंटरनल कमिटी बिठानी है जो इन केसेस को, जो कॉलेजेस में आएंगे, डिपार्टमेंट में भी जरूरी है, हर डिपार्टमेंट में है। हाँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी में है, मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी में है पर किस लेवल तक है। मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी की, मुझे आज तक नहीं पता था। इसका आइडिया यही था कि हर एक औरत जब किसी भी जगह पे जाएगी तो हरासमेंट से बचे। आप बताएं, वो लॉ ही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कानून बन तो गया है, जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो कहीं हुई नहीं। एक और बात है फाकरा जी इसमें कि जैसे कानून बन गया, क्या बच्चों को पता है ये?
नहीं बात तो ये भी है। अवेयरनेस है ही नहीं। कानून बनाकर गवर्नमेंट और पार्लियामेंटेरियंस ने बोला था कि आपको अवेयरनेस कैंपेन्स रखनी है सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट। यहाँ पर तो लोगों को ये भी नहीं बताया है कि सेक्सुअल हरासमेंट हैज बीन कोडिफाइड बाय लॉ एज अ पनिशेबल ऑफेंस। बिल्कुल है। वॉयरिज्म इज अ पनिशेबल ऑफेंस, बिल्कुल है। इट इज नॉट अ सिविल लाइबिलिटी, इट्स अ प्रॉपर क्रिमिनल लाइबिलिटी। पर क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन्स है ही नहीं, हम लोग बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है एक औरत के लिए, मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअल हरासमेंट, आप एक पब्लिक सर्विस अगर व्हीकल जा रहे हैं कॉलेजेस में, क्या ये कॉलेजेस में कैंपेन्स नहीं हो सकते? हाउ टू एक्सेस पब्लिक सर्विस व्हीकल्स, अगर आपके साथ हरासमेंट होती है कॉल दिस नंबर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कानून बनाने वालों की नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन वालों की है, पुलिस वालों की है। विमेन पुलिस को जाना चाहिए हर जगह, हर एक कॉलेज में एक सेमिनार होस्ट करना चाहिए पुलिस को, जिसमें वो एक औरत को, एक छोटी बच्चों के उसके हकूक बताए। इसमें एक बात है, इससे पहले कि मैं फिर रोशनवाला जी के पास आऊं, कि जब उनको बताएंगे फिर वो अप्रोच किसको करें और उसकी सीक्रेसी कितनी रहेगी कि वो भरोसा करे जिसको अप्रोच आपने करें। बड़ी अच्छी बात करी सीक्रेसी की। जो ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। जी। उसमें सीक्रेसी का ये है कि कानूनी तौर पे जो कमिटी में मेंबर्स बैठेंगे उन पे लाजिम है कि ये बात बाहर ना निकले। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पॉश लॉ का। मैं कह रही हूँ ऐसे ही बहुत सारे कानून हैं तो, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, ना तो अवेयरनेस है। अब उसमें कहाँ पे गलती है, किसकी गलती है, वो हमें मिलकर देखनी है और ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स बनाने हैं ताकि एक औरत को उसके हकूक मिल पाए। सही उसे बात है। पता तो नहीं चलेंगे। और उसको किसको अप्रोच करना ये भी नहीं पता है। ये एक बात ये भी है, जैसे ये कहती है यूनिवर्सिटी में सेल है तो बच्चों जी को सर, पता है, होना हमारे- चाहिए नहीं सर, अप्रोच होता करना है। हमारी यूनिवर्सिटी में और जो है कमेटी सेल। की बात है कि वो हर डिपार्टमेंट ने भी कमेटी बनानी है जी, औरतों की, जिसमें एक मेल होगा बाकी फीमेल होंगी right, सारी, जी। और उनको सुनना है और वो एग्जीक्यूट फास्ट करना है जी, जो भी केस होगा विद इन इसमें। 90 डेज जी। उनको गवर्नमेंट लाइबिलिटी है, ये टाइम बाउंड होता है केस। विद इन 90 डेज केस आपको डिसमिस करना है। उसमें फिर भी अगर औरत मतलब सेटिस्फाइड नहीं है कि जजमेंट क्या निकली है कमेटी की, फिर भी उसको राइट है कि वो कोर्ट जाके अपील कर सकती है कि आप मेरे को इस केस में फिर से एक फ्रेश जजमेंट दीजिए। सही बात है। एक बात है आपके पास फिर से मैं आया हूँ इसलिए कि विमेन ट्रैफिकिंग की एक बात है, बिल्कुल सर, इन एंड आउट बोथ कश्मीर में हम देख रहे हैं। बिल्कुल इन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। हम तैयार नहीं है मानने को। ब्राइट Hidden है सारा। थ्रू आउट वर्ल्ड तो है होगी, लेकिन हम मानते नहीं है। हम ब्राइड्स ला रहे हैं, हम मेड्स ला रहे हैं, तो क्या राइट है उनका? सर बाज़ाब्ता तौर पर ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जिनको इनकी बाज़ाब्ता तौर पर एजेंसीज हैं, और इन एजेंसीज को पहले रजिस्टर करना होता है। जैसे हम देखते हैं, हम फर्ज हम किसी भी वक्त हमें कोई मेड लानी है, हेल्पर लाना है, मेल और फीमेल, तो ये हमें पता है कि ये जो एजेंसीज है, ये जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं, मगर उसके बावजूद जो उनके अपने बाज़ाब्ता तौर पर उनके अपने कुछ प्रोसीजर्स हैं, बाज़ाब्ता उनको जो फॉलो करना है, बट अक्सर केसेस उनमें यही होते हैं कि उनको भी दे आर यूज्ड फॉर ट्रैफिकिंग मैटर। बहुत सारी एविडेंसेस हमने खुद भी देखी हैं, आपको भी पता होगा कि उनको काम के इस आड़ में आपको ये काम मिलेगा, वो काम मिलेगा, और काम की आड़ में उन छोटी छोटी लड़कियों को उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको ट्रैफिकिंग के लिए भेजा जाता है। और हद ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर फिर यही लड़कियां ये फिर आवाज नहीं उठा पाती है, क्योंकि उनके एक तो उनको लड़ने का, जैसे हमारी वकील लाहिर साहबा है तो बहुत अच्छा बोलती है, मगर जब कानून के लिए लड़ना होगा तो लड़ने के लिए इनमें हिम्मत नहीं होती है। और हमारा जो ये सेटअप है ओवरऑल, जो एनफोर्समेंट मशीनरी हमारी है, चाहे हम अपने स्टेट की बात करेंगे या पूरी कंट्री की बात करेंगे, आप देखें रिसेंटली हथरा केस हो गया, तो क्या हो गया वहां पर, तो यहाँ पर लड़ने वाले जो होते हैं बाद में तो फिर वो थक ही जाते हैं, और थक के फिर हार ही जाते हैं। इसमें बहुत सी एजेंसीज कश्मीर के बाहर सीरियसली काम कर रही हैं, एनजीओ काम कर रहे हैं बिल्कुल चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड विमेन ट्रैफिकिंग में, और उनने बताया है कि कश्मीर मैरिज विमेन ट्रैफिकिंग की एक डेस्टिनेशन है। ये उनने उनके काम से पता चला है। एक और चीज की जानिब हम जाएंगे अब थोड़ा इससे हटके, ये है कि देखिए हमें बॉयज को, लड़कों को सेंसिटिव नहीं बनाना है क्या,
ہماری تعلیم میں کہیں وہ سینسٹیوٹی نہیں ہے کہ میل فیمیل دونوں ایک دوسرے کے جینڈر کے لیے سینسٹیو سر ہو. وہی عورت بھی سینسٹیو ہو, لڑکی بھی میل کے بارے میں, اور میل بھی ہو وہ لڑکی کے بارے میں سینسٹیو ہو کہ کیسے بہیو کرنا ہے, کیا کرنا ہے اور کس حد تک جا سکتے ہیں. تو ایسا کچھ ہو. میں اس سوال کا جواب دوں. آپ نے بہت اچھی چیز خود ہی بولی جو میں بولنے والی تھی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ قانون بنائے, یہ کرے وہ کرے, سب کچھ کرے, اس سے اچھا کیوں نہیں ہے کہ مطلب جو ہمارا اپوزٹ جینڈر ہے ذاتی تو انہی سے ہوتی ہے. صحیح ہے. چاہے ایوٹیزنگ کا کیس ہے تو لڑکا ہی ملوث ہے, خدا نہ خاصا ریپ کا کیس ہے تو مرد ہی ملوث ہے. تو کیوں نہ مرد ہی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. دین وی آر ناٹ ان نیڈ آف جسٹ سر میں ایک پوائنٹ ایڈ. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گھڑیاں, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹے میٹھے باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امن تازہ, ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. کرنا چاہتی ہوں جیسے میم نے بہت رائٹفلی کہا کہ ہم بلیم نہیں ڈال رہے ایک جینڈر پر ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے مدرسے ہیں, اتنی مسجدیں ہیں. جمعہ کو جب خطبہ ہوتا ہے یہ ضرور بولا جاتا ہے ایک عورت کے سر پہ اگر دوپٹہ نہیں ہوگا اس کو جہنم ملے گا, پر یہ نہیں بولا جاتا کہ ایک عورت کے حقوق کیا ہے. انہی مسجدوں میں, انہی مدرسوں میں اگر ایک عورت کے حقوق جو ہم نہیں کہہ رہے ہمارے ہیں, جو خدا نے ہمیں دیے, اس کے بارے میں انہی چھوٹے بچوں کو پڑھایا جائے, انہی مولوی صاحب کی طرف سے ایک قوم کو ایک اسلامی طریقے سے سمجھایا جائے ایک عورت کے لیگل شریعہ میں بھی اور خدا کی طرف سے رائٹس کیا ہیں. قرآن اور حدیث میں تو عورت کا جو مقام ہے اگر وہی وہاں خطبے میں کہا جائے, تقریر میں کہا جائے تو بہت فرق پڑے گا, بہت فرق پڑے گا, معاشرے میں فرق پڑ سکتا ہے. لیکن یہ جینڈر سینسٹیوٹی ہے نا, یہ بہت سائڈس کی ضرورت ہے اس میں کہ لڑکی کو بھی پتا ہو کہ کس حد تک میں جا کے اس لڑکے کو مجروح نہ کروں, اس کو اریٹیٹ نہ کروں. یہ نہیں ہے کہ لڑکا جو ہے وہ انسینسٹیو ہے ٹوٹلی, وہ بھی سینسٹیو ہے اپنی جگہ. تو ہمارے تعلیمی سسٹم میں ایسا کچھ نہیں ہے. سر نہیں, ہماری تعلیمی سسٹم میں ہے, کیوں نہیں ہے, بٹ یہ مورل سائنس کا ایک چیپٹر سے فرق نہیں پڑتا. بالکل سر. حالانکہ آپ دیکھیں گے ابھی بھی جو آپ دیکھیں گے ایلیمنٹری لیول پر وہ جو سیوکس کا جو پارٹ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے, اس میں ایتھکس کا بھی ہے, مگر بہت کم, جس میں آپ کو نمبر لانے ہوں اس کی طرف سے نمبر لانے کو دھیان دیتا ہے. بالکل, ٹیچر بھی اسی کی طرف دھیان دیتا ہے, بچے بھی. مگر جو ہمارا, اب میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گی, جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر ہم جنرل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, تو میں یہ کہوں گی ہمارے پاس بوائز بھی ہیں, ہمارے پاس گرلز بھی ہیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہوں گی کہ جو بوائز ہمارا ایک پہلا مطلب ریسنٹلی ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہوا ہے, جو پہلا بیچ ہمارا نکل رہا ہے, وہ جو لڑکے ہیں ہمارے اس میں وہ فلی سینسٹائزڈ ہیں. آئی تھنک دس از دا اچیومنٹ. بہت اچھا وہی ہے, دے آر سینسٹائزڈ, فلی وہ بات پھیلائیں گے. ہاں نہیں, ایک تو انہوں نے اپنا سیلف چینج کیا ہے, دوسرے کو پھیلائیں گے, وہ دوسروں کو بھی چینج کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ جو ہم مطلب کبھی کسی قانون نے, یہ کوئی کسی جج صاحب نے یہ کہا, بولا قانون تو سماج کو روکنے کے لیے غلطی مت کرو, مگر غلطی ہوئی ہوتی ہے, پھر کیا کریں گے ہم. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر جیسے ہم لڑکیوں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں جی آپ ایسے ہی چلو, لڑکوں کو بھی ہمیں سمجھانا ہے. پیرنٹس کا بھی رول ہے, ٹیچرز کا بھی رول ہے, ریلیجس اسکالرس کا رول ہے, اور ہمیں باضابطہ طور پر اس چیز کو اتنا سیریس لینا ہے کہ مطلب جو ہم پھر آتی ہوں میں وائلنس کی طرف. فار ایگزامپل جو لڑکا شادی کرتا ہے, اس کو اگر وہ نکاح نامے کو پڑھے گا نا, وہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا, مگر خطبہ سے اس کو نہ نکاح نامہ پتا ہوتا ہے, نہ اس نے خطبہ سنا ہوتا ہے, وہ اس وقت باقی چیزوں کے ساتھ بزی ہوتے ہیں. اور لڑکی کو بھی جب لڑکی کی اس کا جب نکاح ہوتا ہے, اس کو جو مہر لکھتے ہیں وہ چاچا لکھتا ہے, ماما لکھتا ہے, باپ لکھتا ہے, اس سے بھی پوری طرح پوچھا نہیں جاتا ہے واٹ از یور رائٹ. جبکہ باضابطہ طور پر وہ بھی اس کی ایک امپاورمنٹ کا ٹول ہمارے شریعہ نے دیا ہوا ہے, اور اجازت ہے کہ جتنا وہ مانگے گی. اس کو کیا بولتے ہیں پھر لک کیا وانا لک کیا وانا, آپ شریعت کو کلچر کے ساتھ کور کرتے ہیں. بھی کئی ایک باتیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میں دینی عالم نہیں ہوں, اس میں پیسوں کا کہا گیا تھا کہ پیسے نہ رکھے جائیں. جی جی سر, سونا یا چاندی جس کی ویلیو بڑھتی جائے. اگر آپ نے 20 سال پہلے 1.5 لاکھ رکھی, آج 1.5 لاکھ دیکھ کے اس کو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں نا. کرنٹ ویلیو تو بہت کم ہوگی. ایک اور دیکھیں نا اسپیکٹ ہے, ہم نے کہا ترقی پذیر ملک ہے, ترقی کر لی ہے بہت زیادہ,
نیوزی لینڈ میں پرائم منسٹر بھی ہے, لیکن ہائیسٹ پارٹنر وائلنس دنیا میں نیوزی لینڈ میں ہے. فن لینڈ میں ہماری پوری پارلیمنٹ کے جو کنٹرول کر رہی ہیں وہ عورتیں 3 کر رہی ہیں اس کو, اور 47% وہاں وائلنس ہے آپ کا ویمن کے خلاف. تو کہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے, اس کا آپ جیسے کہہ رہی ہیں سماج سے لنک, سماج کیسے ٹریٹ کرتا ہے, بہیو کرتا ہے اور کس پہ ریئیکٹ کرتا ہے. ایسے ہم نے دیکھا کہ دیکھیں نا 49 ملک ایسے ہیں جہاں ڈومیسٹک وائلنس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. کم سے کم ہمارے ملک میں قانون تو ہے جو ہمیں, اور 18 ملک تو عورتوں کو کام ہی نہیں کرنے دیتے, ایسا بھی حال ہے. لیکن اب ایک اور چیز ہے, دیکھیے ہمارے پاس تھوڑا وقت باقی ہے. فاقرہ جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے اس وقت اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں, لڑکیاں سن رہی ہیں, اب شادی سے پہلے کی بات کریں گے, بات کی بات ان سے کریں گے, ان کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے اگر ان کے ساتھ کچھ ہو؟ کیا پیرنٹس کو پہلے اپروچ کریں, پھر باقی کریں, ماں سے کہیں, ماں باپ سے کہیں, اس کے بعد آگے بڑھیں, کیونکہ کسی کو کانفیڈنس نہیں فیملی میں. میرے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ جب کسی کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے تو مینٹل امپیکٹ اس کا بہت ہوتا ہے, انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے کرنا کیا ہے. تو میں کہوں گی آپ کے سب سے بیسٹ فرینڈز آپ کے خود کے ماں باپ ہوں گے, وہ آپ کو کبھی غلط رستہ نہیں دکھائیں گے, اسپیشلی اگر سیکشل ہراسمنٹ ہوئی. اگر آپ کو لگتا ہے آپ ان سے بات نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی بڑے سے, بلینگ بھی ہوتی ہے, ایگزیکٹلی بلینگ ہوتی ہے. اور ہمارے مطلب سوسائٹی میں اینٹی بلینگ لا ہے تو, پر جیسے میں نے کہا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ اسکول لیول پہ, ٹیچرز لیول پہ ٹیچر سینسٹائزیشن امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف سیکشل ہراسمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے, میں آپ کو بتا رہی ہوں انہی اسکولس میں جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کا بہیویئر دیکھیں. انہیں لگتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ ڈپریس لگ رہا ہے تو اس کو ریچ آؤٹ کرے, ان سے بات کرے, کانفیڈنس میں لے اپنے بچوں کو, تاکہ وہ آگے ٹرسٹ بلڈ کر پائے. اور ہر ایک اسکول کے پاس کاؤنسلر ہونا امپورٹنٹ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسکول میں کہ بچہ کسی کو اپروچ کرے اور ٹیچر ہی ایسے نام لے کے پکارتا ہے بچوں کو, چاہے مرد ہو یا بچہ ہو, لڑکی ہو یا لڑکا, کہ وہ لڑکا پھر منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. میں آپ کو یہ انسٹنس میرے ساتھ ہوا ہے یونیورسٹی میں کہ مجھ کو کچھ ایسے ناموں سے بلایا گیا کہ مجھے وہ ٹیچر زندگی بھر کے لیے گندے لگنے لگے. صحیح بات ہے, اور وہ ذہن پہ اثر پڑتا ہے. روشن آرا جی آخر میں اب ہم نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, اب جو میچور عورتیں شادی ہو گئی باقی ان کو یہ سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے, تو کیا کریں وہ؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب آئی ایم پلاننگ فار دس, کہ میں اس پلیٹ فارم کو بھی یوز کر کے ہم یہ بات یہاں بھی کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک پری میرٹل کاؤنسلنگ بھی کرنی چاہیے. شادی ہوتی کیا ہے, یہ کوئی تماشا نہیں ہے. آپ اپنا لائف پارٹنر چوز کرنے جا رہے ہیں, آپ ایک نئی زندگی کا دور شروع کرنے جا رہے ہو. اس میں ہمیں پری میرٹل کاؤنسلنگ کرنی ہے اپنے جوان بچوں کو, اور اس کے بعد جب ان کو تھوڑا سا مطلب نا وہ سمجھ آئے گا کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ کیا ہے, اور جس انسان کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے وہ انسان میرے ٹیمپرامنٹ کا ہو نہ ہو, کیا کرنا ہے. اس کے بعد پیرنٹنگ, پری میرٹل کاؤنسلنگ. اس کے بعد میں یہ کہوں گی سر کہ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے پھر پیرنٹنگ, کہ مطلب پیرنٹنگ بھی مطلب ہمیں سکھانی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شادی کرے گا, بچہ ہوگا تو اس کے بعد مطلب پھر کہتا ہے کہ مطلب مرد کہتا ہے کہ ہاں نہیں مجھے میں نہیں کر سکتا ہوں, میرا جواب ہے, میرا یہ ہے, تو ہاں تو اس کے بعد میں عورت پر ڈال دیتا ہوں. تو میں جی چلا, اس کو میں نے رکھا ہے کہ کر چلے ہم گھر آپ کے حوالے ساتھی. جی وغیرہ جی آخر میں ہمارے قوانین جو ہیں کیا وہ مکمل ہیں کہ کوئی ترمیم یا کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہے؟ قانون بہت سارے ہیں, مجھے نہیں لگتا کوئی ایڈیشن چاہیے, بٹ امپلیمنٹیشن ہر ایک لیول پہ ایک ویمن لیڈر رکھیے نا جو امپلیمنٹ کرے گی. پھر آپ دیکھیے قانون کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جو آپ نے لیڈر کا, یہ لیڈر سیاسی کی بات نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کمیونٹی کو لیڈ کرتا ہے, جو فیملی کو لیڈ کرتا ہے, جو ٹیم کو لیڈ کرتا ہے, جو کیپٹن ہوتا ہے, جو ڈیسیژن میکر ہوتا ہے, جو اپنے اوپر رسپانسبلٹی لے کے سب کو آگے لے جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا فاقرہ عرفان صاحبہ, آپ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ روشن آرا جی. پھر دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف جنرل اسٹڈیز یونیورسٹی آف کشمیر آپ ہیں, اور جو ان نے باتیں کہی, جو باتیں سامنے آئی, ہم سب کو اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر قانون کے ساتھ مذہب کی طرف بھی ایک نظر دوڑائیں اور اس پہ صحیح عمل کرنا شروع کریں تو بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جو ہمیں پسند ہے وہ اپنائیں, جو صحیح ہے لیکن پسند نہیں اسے چھوڑ دیں, تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا. سماج بدلتا کیسے ہے جب ہم اندر سے بدلتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور حالات حاضرہ کے آج کے شمارے سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.